السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ شہر کے حوالے سے جو بھی اہم معلومات اور اہم خبریں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کراچی ٹوڈے میں اس کو حصہ بنائیں۔ ایک اہم معاملہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس کے اندر ایک معروف ڈرامے میں کچھ پینٹنگز دیکھی گئیں۔ اس کے اوپر دعویٰ آیا آرٹسٹ کی جانب سے کہ یہ پینٹنگز میری ہیں اور چوری ہو گئیں۔ جب چیزیں سامنے آئیں تو معلوم پڑا کہ جی فریر ہال کے اندر یہ پینٹنگز جو ہے وہ نمائش کے لیے لائی گئی تھیں۔ اس کے بعد جب ایک عرصہ گزرنے کے بعد معروف ڈرامہ سیریل کے اندر وہ تصویریں دوبارہ سے دیکھی گئیں تو یہ دعویٰ سامنے آیا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ کیا پینٹنگز چوری ہو گئی ہیں یا اس کے پیچھے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ برخلاف ہے ان چیزوں کے؟ اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہم کوشش کریں گے جاننے کی اس پروگرام میں۔ اس وقت سینئر ڈائریکٹر رضا عباس صاحب کے MC کے وہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ رضا عباس صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ تھوڑے حقائق ہم جاننا چاہیں گے۔ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ جی فریر ہال میں نمائش کے لیے ایک پینٹنگ آئی اور وہ پھر چوری ہو گئی۔ حقائق کیا ہیں رضا صاحب؟ اچھا، اتفاق ایسا ہے، وعلیکم السلام جی علی، مسئلہ یہ ہے کہ اتفاق ایسا ہے کہ جو پینٹنگ چوری ہو گئی تھی یا بیچ دی گئی تھی اس کی شوٹ بھی فریر ہال میں ہوئی ہے اس ڈرامے کی۔ جی جی تو وہ اگر بک گئی ہوتی یا چوری ہو گئی ہوتی تو وہ فریر ہال کے شوٹ میں نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ بالکل۔ تو ان کا یہ دعویٰ کہ وہ بک گئی ہیں یا چوری ہو گئی ہیں یہ تو رد ہو جاتا ہے اس ڈرامے سیریل میں دیکھنے کے بعد۔ جی اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ 2017 میں جب تاشقین ایوارڈ ہونا تھا، یہ اس وقت تصویریں لی گئی تھیں تمام آرٹسٹوں سے، اس میں یہ بھی جمع کرا کے گئے تھے اور اس کے عوض میں ایک رسید دی جاتی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وہ ان کو دی گئی۔ صحیح۔ اور انہیں شاید اس بات کا بھی علم نہیں کہ جمی انجینئر ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، انہوں نے 10 تصویریں اپنی مرضی سے سلیکٹ کی اور ان کو کچھ نقد انعامات دینے کا اعلان بھی کیا وہاں پہ، کیونکہ یہ خود موجود نہیں تھے، کسی نے پتہ نہیں۔ اور اس میں سے 10 میں سے 6 آرٹسٹ اپنا نقد انعام لے گئے، 4 ابھی تک لے کے نہیں گئے ہیں، ان کی وہ امانت ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اچھا، امانت بھی موجود ان میں ہے۔ سے یہ بھی ہیں۔ تو رضا عباس ان میں صاحب تھوڑا سا طور طریقے بتائیے گا، کوئی بھی اگر پینٹر اپنی کوئی بھی مصور، کوئی بھی شخص اگر لے کر آتا ہے، کوئی بھی آرٹسٹ، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کو کیا واپس کر دی جاتی ہے، روک لی جاتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس سے سیدھا سا طریقہ کار ہے، جب اس قسم کی کوئی بھی ایگزیبیشن ہوتی ہے تو جو بھی شخص اپنی تصویر اس نمائش میں لانا چاہتا ہے، ہم اس سے وہ تصویر لیتے ہیں، اسے عوض میں ایک رسید دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ اس رسید پر باقاعدہ ہم پرنٹ ہوتا ہے یہ کہ پروگرام ختم ہونے کے 1 ہفتے کے اندر آپ اس تصویر کو ہم سے واپس لے لیں، ورنہ ادارہ اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جو نقصان ہوا۔ سر کوئی مسئلہ ہو جائے کسی شخص کے ساتھ، آرٹسٹ کے ساتھ نہیں آ پایا سر، تو پھر کیا مطلب اس کی پینٹنگ جو ہے وہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ اب نہیں مل سکے گی اس کو؟ 7 برس سے ہمارے پاس محفوظ ہے ان کی تصویر، اوکے۔ اور آج بھی ہم ان کو وہ تصویر دینے کے لیے تیار ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان سے وہ سلپ مس ہو گئی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس کاؤنٹر سلپ موجود ہے، وہ آئیں اپنی تصویر لے جائیں، لیکن وہ جو اصل میں ان کا مقصد تصویر لے جانا ہے ہی نہیں۔ اچھا۔ وہ یہ کہتے ہیں، کئی میڈیا چینلز پہ انہوں نے کہا اور ہم سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ لوگوں نے میری تصویر کو کمرشلی یوز کیا ہے، اوکے۔ لہٰذا اب میں آپ سے رائلٹی کے 10 لاکھ روپے درکار ہے۔ 10 لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں؟ مطلب 10 وہ لاکھ چونچہ ڈرامے میں آ گئے، اب 10 لاکھ روپے تو دینے پڑیں گے آپ کو؟ جی، رائلٹی لیں گے اس کی۔ وہ سمجھ لیں گے شاید یہ جو ہماری آرٹ گیلری ہے یہ کوئی کمرشل شوٹس کرتی ہے، یا یہ آرٹ گیلری میں جو لوگ آتے ہیں شاید وہ اس میں آنے کے پیسے دیتے ہیں، جس سے ہم نے بہت پیسہ کمایا، اور اس میں سے اب ان کی رائلٹی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے۔ تو ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں آنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ میں یہ اور جاننا چاہ رہا تھا کہ کتنے پیسے ہوتے ہیں سر، ہمیں بھی بتائیں نا، بڑے لوگ چھوٹ کا بول رہے سر ہوتے ہیں، ہم ان کو ریفر کر دیں گے کہ بھیا ان سے رابطہ کر لیں۔ ہاں، تو ہمیں بھی نہیں پتا اس بات کا کہ وہاں جو لوگ وزٹرز ہوتے ہیں ان سے کوئی فیس لی جاتی ہے، لیکن ان کو شاید کسی نے یہ بتا دیا ہوگا، جس کی بنیاد پہ اب وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جی مجھے پینٹنگ نہیں، مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ ممکن نہیں ہے، ایک مذاقہ خیز سی بات ہے،
बहरहाल वो हम आज भी तैयार हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है हम उनसे खाई भी हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया पे किया, इल्ज़ाम आयद किया जा अच्छा रहे रज़ा हैं। बाद साहब, एक चीज़ हम ये देख रहे थे, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही चीज़ें सरफेस कर रही थी, जिसके अंदर कुछ वकला बरादरी की जानिब से कुछ लोग आए थे और वो इंतज़ामिया की जानिब से थोड़ा सा बात करते दिखाई दिए। वो क्या मामला था, थोड़ा सा बताएंगे इस हवाले से, क्योंकि वो भी जी, सोशल वो मीडिया पे कुछ सरफेस कर रही हैं, मुझे वो भी उनकी मैंने भी तरफ। वो सोशल मीडिया पे देखा और मेरे स्टाफ ने बताया कि कुछ वकला आए थे, और मुझे तो ये भी नहीं सच पता कि वो वकला हैं भी कि नहीं है। काले कोट पैंट में जरूर थे, कमीज में, और उन्होंने एक सादे पर्चे पे पर्चा दे के गए। तो वहाँ पे मौजूद लोगों ने, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप हमसे रिसीविंग है, हमारा बाकायदा लीगल डिपार्टमेंट है एजेंसी में, आप ये जो भी नोटिस करना चाह रहे हैं आप उनको करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे शोर शराबा किया और 15 को भी बुला लिया। अच्छा, बात यहाँ तक 15 पहुँच वाले गई जब थी। आए, 15 वाले आए, उन्होंने बोला जी क्या मसाइल है, उन्होंने कहा जी ऐसा ऐसा मसला है, इनको गिरफ्तार कर। तो पुलिस ने भी बोला भाई हम गिरफ्तार किस बात पे कर रहे हैं, इनका जुर्म क्या है। तो बहरहाल वो शोर शराबा करके अच्छा, चले गए। थोड़ा सा इस हवाले से भी हम नाजरीन को आगाह करना चाहेंगे, ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया और ख़बरों तक है, या इस पे कोई पार्टी की जानिब से, आर्टिस्ट की जानिब से कोई लीगल अपीयरेंस सामने आई है, कोई दरख्वास्त लगाई गई है, कुछ इस तरह का भी कोई मामला आया है नहीं नहीं, सामने? वो अभी तक कोई ऐसी हमारे पास कोई कोई लीगल लीगल नोटिस चीज नहीं आया? उनकी नहीं आई है। सिर्फ शुरू में सोशल मीडिया पे, और मीडिया के अब कुछ चैनल्स पे, बहरहाल जाहिर है क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा गर्दिश की इस खबर ने, और शायद क्योंकि लोगों सर को ये पता नहीं चल उन्होंने रहा था ना, तासुर कि देने की पता नहीं कोशिश चल की। पा रहा था चोरी हुई कैसे, चोरी हो गई, फिर कितने आर्टिस्ट हैं, कितने फनपारे लगते हैं, फिर उनके ऊपर भी एक सवाल उठ रहा था। तो हमने कहा कोई क्लियर बात हम कम से कम सामने ना, इसलिए हमने आपसे रब्ता करने की कोशिश की कि जी बता तो देना कि क्या मामला है ये। अली रजा फिर हॉल के गैलरी में वो तस्वीरें लगी हुई हैं, और जहां उन्होंने देखा ना, शायद उनको किसी ने बताया ये किसी और गैलरी की तस्वीर है, कि उनको ये महसूस हुआ कि शायद ये यहाँ से चोरी होकर कहीं भेज दी गई है और ये वहां की फुटेज शायद आई है। तो उनको शायद यही नहीं पता कि वो फिर लाहौर की ही फुटेज है, जिसको उन्होंने देख के सोशल मीडिया पे ये सारा मामला किया। अच्छा, सूबाई वजीर की जानिब से भी एक कमेटी तश्कील दी गई है, उस हवाले से भी थोड़ा सा आगे कर दीजिएगा हमारे नाजरीन को, कि मामला अब सरकारी सतह पर कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जी वो बिल्कुल ऐसा आर्टिस्ट ही की है। कदर एटलीस्ट होनी चाहिए। लोग सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ आरा कर रहे हैं, हमने कहा क्लियर चीज़ जाए ना, ताकि ऑथेंटिसिटी हो, सामने पता चले जी सरकार का मौक़िफ़ क्या है, कंसर्न उनका मौक़िफ़ क्या है। क्योंकि उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगाया बहरहाल कि जी चोरी हो गई, और आप बता रहे हैं कि जी रॉयल्टी के नाम पर 10 लाख रुपए की भी वो मांग रहे हैं कि जी 10 लाख रुपए दे दें। तो जी कमेटी ऐसे तश्कील ही दी है गई कि है। कल्चर डिपार्टमेंट से हमारे पास दो 20 ग्रेड के अफसर आए थे। ओके। उन्होंने, जाहिर है जब उन्हें ये खबर मिली कि पेंटिंग ऐसे चोरी कर दी गई है या गायब कर दी गई है, तो जब वो आए तो इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात हो गई, दोनों हजरात से, और उन्होंने अपनी निगाह से उन पेंटिंग को देख लिया। उन्होंने तो खुद बहुत ताज्जुब में थे कि अगर ये तस्वीरें चोरी हो गई हैं तो ये यहाँ कैसे मौजूद है। क्योंकि जाहिर है कोई तस्वीर चोरी होगी तो जो उसका खरीदार होगा वो कोई आर्ट गैलरी में थोड़ी छोड़ के चला जाएगा, वो अपने घर ले जाएगा या दफ्तर ले जाएगा या आगे कहीं फरोख्त करेगा। जब उन्होंने आर्ट गैलरी में लगी देखी तो वो खुद बहुत ताज्जुब का शिकार थे कि अगर ये चोरी हो गई थी तो यहाँ कैसे मौजूद है। ठीक है रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। नाज़रीन, एक अहम मामला था जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था। मुख्तलिफ़ लोग उस सोशल मीडिया की पोस्ट को देख कर अपनी राय कायम कर रहे थे। हमारा मकसद है कि कराची के अंदर जो भी अहम मामला होता है, चाहे उसके हवाले से कोई भी चीज़ गर्दिश कर रही होती है ख़बरें, तो हम हक़ाइक़ कोशिश करते हैं कि निकाल कर लाएँ। इसीलिए हम अपने व्यूअर्स को भी चाहते हैं कि वो हमें अपना फ़ीडबैक हमारे सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं, उस पे लाजमी दिया करें। प्रोग्राम कराची टुडे का भी एक पेज है जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उस पे भी अपनी राय दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हमारे पास भी फ़ोन कॉल्स आ रही थी कि जी इस प्रोग्राम करें इसके ऊपर, कि इस पे हक़ाइक़ क्या है, पता चलें कि क्या मामला है। कि कल को कोई और टेस्ट कहेगा कि जनाब ये कैसे, इतना बड़ा इदारा है, इतनी बड़ी जगह है जी, चीज़ें चोरी हो जाती हैं, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, स्टैंड बदनामी का भी सबब बनता है। इसीलिए हमने कोशिश की कि जी सीनियर डायरेक्टर हैं KMC के रज़ा बाद साहब, उनको हम तकलीफ़ दें और वो अपना मौक़िफ़ कम से कम पेश करें कि क्या मामला है। इसके ऊपर बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक अहम मामला
اور کراچی کی تباہلی، جو سڑکیں ہیں، جو انفراسٹرکچر، اس کو لے کر ایک بار پھر بڑی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. دو سیاسی جماعتوں کی جانب سے استعفوں کا بھی مطالبہ اور اس حوالے سے بھی گردش کر رہی ہیں بیانات. اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.